So in triangle ABC, if tan A by 2 equal 5 by 6 and tan B by 2 equal 20 by 37, then show that tan C by 2 equal to 2 by 5 అని చూపించాలి. So triangle ABC లో sum of all angles equal to how much now? In triangle ABC, A plus B plus C equal to how much here? 180 degrees. Okay. సో ఇందులో బై టూ చేద్దాం, ప్రతి యాంగిల్ని కూడా బై టూ చేద్దాం. సో అంటే ఏంటి, ప్రతి బోత్ సైడ్ యూ డూ ద బై టూ. సో ఏ బై టూ ప్లస్ బి బై టూ ప్లస్ సి బై టూ ఈక్వల్ టు, కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్ 180 by 2 ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 90. ఓకే, సి బై టూ కావాలి కదా మనకి, సి బై టూని అటువైపు పంపించండి. దెన్ దీన్ని ఏ బై టూ ప్లస్ బి బై టూ ఈక్వల్ టు 90 మైనస్ సి బై టూగా రాసుకోవచ్చా? ఇప్పుడు బోత్ సైడ్ tan అప్లై చేయండి. సో అప్లై బోత్ సైడ్ ఆన్ tan a by 2 plus b by 2, tan of a by 2 plus b by 2 equal to tan of 90 minus c by 2. Do you know the formula of tan of a plus b? Tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. So this we can write as tan of a plus b equal to tan of a by 2 plus tan of b by 2 by 1 minus tan a by 2 into tan b by 2. Okay, up here clear everyone? So tan 90 minus theta is how much? Tan 90 minus theta is cot theta. Tan 90 minus c by 2 is cot c by 2. Tan 90 minus theta is cot theta. So tan 90 minus theta is cot c by 2. Up here clear everyone? Okay. So now you substitute the values they given. What is the value of tan a by 2 they given? 5 by 6. Tan b by 2 20 by 37. In the place of tan a by 2 you put the value 5 by 6. In the place of b by 2 we put the 20 by 37. So this we can write 5 by 6 plus 20 by 37 by 1 minus of tan a by 2 into tan b by 2. So tan a by 2 value is 5 by 6. Tan b by 2 value is 20 by 37. Okay, which is equal to cot c by 2 can I write as 1 by tan c by 2. రాద్దామా ఇలాగా 1 by tan c by 2 రాద్దాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇది బటర్ఫ్లై మెథడ్ చేస్తారా, ఎట్లా చేస్తారో చేయండి. 6 into 37 ఎంత? 6 into 37 you multiply these two. 6 into 37 is 322. Next 37 into 5, 6 into 20. 37 into 5 ఎంత? 185 plus 20 into 6 is 120 by ఇది కూడా అంతే 1 minus of 100 by 222 equal to 1 by tan c by 2. Okay, so note down up to you 1 by tan c by 2. Just a minute. Okay, so now ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమవుతుందో. 185 plus 120 ఎంత? 305. 305 by 222. ఇప్పుడు చెప్పండి 222 minus 100 ఎంత? 100 తీసేసేయండి. 122 by 222 equal to 1 by tan c by 2. 222 cancel. Then 305 by 122. So దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేద్దాం. tan c by 2 కూడా రెసిప్రోకల్ అయి tan c by 2. సో దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేస్తారనుకోండి, ఇది కూడా రెసిప్రోకల్ అవుతుంది కదా 122 by 305. సో 11 టేబుల్ యూజ్ చేద్దామా? సో ఏ టేబుల్ యూజ్ చేద్దాం? 2 టేబుల్లో అయితే రాదు. ఏ టేబుల్లో వస్తుందో చూడండి. ఎస్ 122 హౌ మెనీ టైమ్స్? ఒకసారి చూడండి, ఇది 2 హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 6 టైమ్స్. 61 టేబుల్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ. 61 into 2 times, 61 into 5 times. ఓకేనా? 61 టేబుల్ యూజ్ చేయాలి. సో therefore tan c by 2 value is 2 by 2. ఇది క్లియర్ అది? ఎవరు ఆబ్సెంట్? 2 theta ఫార్ములా చెప్పండి నాకు. sin theta cos 2 theta ఫార్ములా చెప్పండి. 2 sin 1 minus 2 sin square theta, then sin square theta equal to ఇది ఉంది కదా sin theta equal to root over
1 minus cos theta by 2. బట్ ఇక్కడ theta by 2 ఉంది అవునా, సారీ cos 2 theta అయితే ఇక్కడ 1 minus cos 2 theta by 2. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది టీటాలో ఆఫ్ చేస్తే 2 టీటాలో కూడా ఆఫ్ చేయాలి. ఎంతది 1 minus cos theta by 2. sin theta by 2 రావాలంటే రూట్ ఓవర్ 1 minus cos theta by 2 ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. cos theta by 2 రావాలి అంటే రూట్ ఓవర్ 1 plus cos theta by 2 ఇది యూజ్ చేయండి, ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. ఓకే, నౌ యు సీ హియర్ cos theta equal to 5 by 13. Cos theta equal to 5 by 13. Then theta lies between 270 and 360. 270 360 మధ్యలో ఎక్కడ వస్తుంది? theta belongs to which quadrant? Theta belongs to fourth quadrant, right? మరి theta by 2 కూడా కనుక్కోవాలి కదా, theta by 2 కనుక్కోవాలి. theta by 2 చెప్పండి, theta by 2 అంటే by 2 చేయండి రెండు సైడ్. 270 by 2 360 by 2 చెప్పండి. 270 by 2 ఎంత? 2 1 2 2 3 6 2 5 10 అండ్ 2 180 టైమ్స్ అంటే 135 180 ఏ క్వాడ్రంట్ లో వస్తుంది? సెకండ్ క్వాడ్రంట్, రైట్? బట్ theta by 2 belongs to which quadrant? సెకండ్ క్వాడ్రంట్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఆ తర్వాత ఇది సాల్వ్ చేయండి, ఫార్ములాస్ తీసుకోండి. ఏంటి ఫార్ములా చెప్పండి? sin theta by 2 వాల్యూ రూట్ ఓవర్ 1 minus cos theta by 2 అండ్ cos theta by 2 ఫార్ములా తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. చూడండి, what is the formula of sin theta by 2? sin theta by 2 equal to root over 1 minus cos theta by 2. చెప్పండి ఎంత అవుతుంది? రూట్ ఓవర్ 1 minus cos theta వాల్యూ ఎంత? 5 by 13 by 2. ఓకే, సో 13 minus 5 ఎంత? 13 minus 5 by 2 into 13 ఎంత అవుతుంది? 8 by 2 into 36. 2 how many times? 4 times. So root 4 value ఎంత? 2. Sorry, 36 కాదు, 13. 2 by root 4 value వచ్చింది. root 4 value 2 కదా. ఇక్కడ ఏముంది చెప్పండి? sin theta by 2. theta by 2 lies in the second quadrant where sin value is positive, right? సో sin theta by 2 వాల్యూ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో పాజిటివ్ ఉంటుంది. సో అందుకే 2 by root 13 మాత్రమే తీసుకోండి, మైనస్ తీసుకోకూడదు ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ యూ ఫైండ్ ద cos theta by 2. సో cos theta by 2 కి ఫార్ములా దానికి ఏంటి? అక్కడ మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్, అంతే తేడా. అన్ని సేమే కదా, అన్ని సేమే. సో రూట్ ఓవర్ 1 plus 5 by 13 by 2. సో ఏమొస్తుంది? 13 plus 5 is 18 by 2 into 13. So 2 how many times? 9 times. So root 9 value is 3 and root 13. So cos theta by 2 second quadrant value kada. So ఇది ఏమవుతుంది? నెగటివ్ అవుతుంది. So cos theta by 2 equal to minus 3 by root 13. Is it clear everyone? Okay na? If theta lies between 180 to 270 అంటే theta ఏ quadrant లో ఉంది? Theta belongs to థర్డ్ క్వాడ్రంట్. ఓకే, థర్డ్ క్వాడ్రంట్. సో థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ వాల్యూ ఎలాగో నెగటివే. మరి కాస్ వాల్యూ ఏమవుతుందో చెప్పండి? కాస్ వాల్యూ కూడా -3/5. ఎందుకు చెప్పండి -3/5? డైరెక్ట్గా ఎలా రాస్తారు? సో సైన్ అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. 3 4 5 ట్రిప్లెట్స్ కదా, అంటే కాస్ థీటా వాల్యూ ఏమవుతుంది? -3/5 అవుతుంది. ఓకేనా? మరి theta by 2 ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుందో చెప్తారా? theta by 2 అంటే 180/2 ఇది 90. theta by 2 ఇది ఎంత? 270/2 ఎంత? 90 135 ఏ క్వాడ్రంట్? సెకండ్ క్వాడ్రంట్. మీన్స్ theta by 2 belongs to which quadrant? theta by 2 belongs to second quadrant. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, తర్వాత సైన్స్ మనం చెప్పుకోవాలి. నెక్స్ట్ sin theta by 2 ఫార్ములా చెప్పండి నాకు. sin theta by 2 equal to root over 1 minus cos theta by 2. ఓకే, ఇక్కడ 1 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుంది? ప్లస్ అవుతుంది. cos 3/5/2. సో 5 into 1 5, 5 plus 3 is 8. root over 8/5/2.
So this we can do how many times? 4 times. So answer is root over 4/5. లేదు అనుకుంటే ఇలాగే చేయండి. బై 5 ని కిందికి దింపండి. 2 into 5 అవుద్ది. So root over 8/10. Keep it like that one. So this is the value of sin theta by 2. But sin theta by 2 belongs to which quadrant? Second quadrant, and sin value is positive. Second quadrant sin value positive గా ఉంటుంది. So next cos theta by 2 చేయండి. Cos theta by 2. root over 1 plus cos theta by 2. Root over 1 plus Cos theta. cos theta by 2. Okay, root over 1 cos theta value ఎంత? minus 3/5 by 2. 5 minus 3 ఎంత? 2. 2/5 by 2. by 5 ని కిందికి దింపండి. 2/5 2 into 5. So 2/10. బట్ cos theta ని కొంచెం మనం సిమిలర్ గా మార్చుకోవడానికి ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ cos 3π/8 ని రాసుకుంటున్నాను. cos 3π/8 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఎవరైనా ఐడియా చెప్తారా? ఎలా రాసుకోవచ్చు? దీన్ని 4π/8 మైనస్ 5/8 గా రాసుకోవచ్చా? చూడండి. ఎస్ ఆర్ నో? 4π/8 minus 5/8. 8 denominator. 4π minus 5 is 3π. మళ్ళీ 4π/8 ని ఇలా రాసుకోవచ్చా? 4 1 జా 4, 4 2 జా 8. సో తర్వాత దీని స్టెప్ లో ఏం రాసుకోవచ్చు? దీన్ని చెప్పండి. cos of 5/2 minus cos of 90 minus theta. అవునా? cos of 90 minus theta ఏమవుతుందో చెప్పండి. sin theta. That is sin π/8. Appear clear everyone? 3π/8 ని ఎలా రాసాను? 3π/8 ని 4π minus π గా రాసాను by 8. రాయొచ్చా? 4π minus π is 3π. దీన్ని స్ప్లిట్ చేసా డినామినేటర్. 4π/8 minus 5/8. సో 4 1 జా 4, 4 2 జా 8. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? sin π/8 వచ్చేసింది ఇక్కడ. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ cos 5π/8 ని కూడా ఇప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవాలి. cos 5π/8 ని మనం ఇలా రాసుకుందామా? 4π/8 plus 5/8 రాసుకోవచ్చా? 4π/8 plus 5/8. Can I write like this? 4π/8 plus 5/8. ఎందుకు? 4π plus 5 ఎంతరా? 5π. ఓకేనా? సో 4 1 జా 4, 4 2 జా 8. సో తర్వాత ఏమైంది? ఇది cos 90 plus theta మారిపోయిందా? cos 90 plus theta ఏ క్వాడ్రంట్ రా? సెకండ్ క్వాడ్రంట్. cos వాల్యూ ఏంటి? నెగటివ్. cos 90 plus theta is minus sin theta. cos 90 plus 5/8 is minus sin 5/8. 4π ఆఫ్ సంథింగ్ గా రాసుకోండి దేన్నైనా. ఓకే, అప్పుడు ఈజీగా వస్తుంది. ఎందుకంటే 4π/8 వాల్యూ 5/2 కాబట్టి. సరే, cos 7π/8 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 7π కదరా. 7π ని 4π plus 3π గా రాసుకోవచ్చా? చెప్పండి. 7π ని 4π plus 3π గా రాసుకోవచ్చా? 4π plus 3π/8. ఇప్పుడు దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే 4π/8 ప్లస్ చెప్పండి మీరు చెప్పండి. cos of 4π/8 ప్లస్ 3π/8. ఇప్పుడు చెప్పండి 4 how many times? 4 1 జా 4, 4 2 జా 8. సో ఇది cos 90 plus 3π/8. ఓకే, అప్ టు క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకేనా? సో cos 90 plus theta ఏ క్వాడ్రంట్? cos 90 plus theta ఏ క్వాడ్రంట్? సెకండ్ క్వాడ్రంట్. సో సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో cos వాల్యూ ఏంటి? నెగటివ్. అంటే ఇది ఏమవుతుంది? మైనస్ sin 3π/8. ఓకేనా? సో ఇలా మార్చుకొని చేయండి. ఏవైనా ఒక 2 మార్క్స్ సరిపోతుంది. 2 అంటే 3π/8 ని అట్లాగే ఉంచుకొని రెండింటిని మార్క్స్ సరిపోయేది. పైది అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు, ఇది మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఈ 2 చాలు. ఓకేనా? మనం ఒక 2 టర్మ్స్ ని సైన్ లోకి మార్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, ఈ 2 చాలు. ఓకేనా? ఈ 2 చాలు. సో ఫస్ట్ వన్ అవసరం లేదు. సో ఈ రెండింటిని మనం యూజ్ చేసుకొని cos square theta plus sin square theta వాల్యూ మనకి తెలుసు కదా, అది 1 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో LHS రాయండి. LHS ఈక్వల్ టు what is the LHS value? We have cos square 5/8 plus cos square 3π/8 plus cos square 5π/8 plus cos square 7π/8. ఇప్పుడు
నేను 5π/8 వాల్యూని ఎలా మనం రిప్లేస్ చేయొచ్చు చెప్పండి, మైనస్ సైన్ 5/8. సో కాస్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది అప్పుడు, కాస్ స్క్వేర్, అప్పుడు ఇది కూడా స్క్వేర్ చేయాలి కదా మొత్తాన్ని, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది సైన్ స్క్వేర్ 5/8 అవుతుంది. అంటే కాస్ స్క్వేర్ 5π/8 we can write as sin square 5/8. So now you see here cos square 5/8 plus cos square 3π/8. How we can write this cos square 5π/8 చెప్పండి, దీన్ని ఎలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు మనం, దీన్ని చెప్పండి. ఇక్కడ రాసాను చూడండి, cos square 5/8 ని ఎలా రీప్లేస్ చేస్తాము, sin square 5/8 తో రీప్లేస్ చేద్దాం, sin square 5/8. ఇప్పుడు చెప్పండి cos 7π/8 ని ఎలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు, దీన్ని స్క్వేర్ చేయండి cos స్క్వేర్, అప్పుడు ఇది కూడా స్క్వేర్ అవుతుంది కదా, ఇది స్క్వేర్ అవుతే ఏమవుతుంది అప్పుడు, అది సైన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, సైన్ స్క్వేర్ 3π/8 వస్తుంది. అవునా, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన టర్మ్స్ వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు 1. సిమిలర్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఒక దగ్గర, ఏవేవి సిమిలర్ గా ఉన్నాయి, 5/8 5/8 సిమిలర్ గా ఉన్నాయి, ఆ రెండింటిని ఒక దగ్గర రాయండి. సో రాస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, కాస్ స్క్వేర్ 5/8 ప్లస్ దేన్ని ఒక దగ్గర రాసుకోమంటున్నాను, ఈ రెండింటిని ఒక దగ్గర రాసుకోండి, ఒక గ్రీన్ ని ఒక ఆరెంజ్ ని, సైన్ స్క్వేర్, ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది ఇప్పుడు, కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఫామ్ లో ఉంది, మీకు తెలుసు కదా కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా వాల్యూ 1. అలాగే ఇంకొక సేమ్ యాంగిల్ ఉన్నాయి చూడు, 3π/8 3π/8, ఇవి రెండు ఒక దగ్గర రాయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది కాస్ స్క్వేర్ 3π/8 ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ 3π/8. సో 1 ప్లస్ 1 ఏమవుతుంది 2. సో LHS ఈస్ ఈక్వల్ టు RHS. Clear everyone? Right. Prove that, show that cos power 4 π/8 plus cos power 4 3π/8 plus cos power 4 5π/8 plus cos power 4 7π/8 equal to 3/1 ప్రూవ్ చేయాలి. ఇందాక మనం cos 5/8 ని ఎలా రాసుకున్నాం చెప్తారా, cos 5/8 ని ఎలా దీన్ని కన్వర్ట్ చేసాము, sin 5/8 గా కన్వర్ట్ చేసాం, మైనస్ sin 5/8, బట్ అక్కడ ఈవెన్ పవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ మైనస్ పోతుంది. cos 7π/8 ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసాం చెప్పండి, మైనస్ సైన్ 3/8. మైనస్ సైన్ 3π/8 గా కన్వర్ట్ చేసాం. అవునా, సో ఇవి వాల్యూస్ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. ఓకేనా, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే చేద్దామా, సో డూ ఇట్ నౌ. అండ్ సైన్ 3π/8 ని కూడా ఇంకేమైనా కన్వర్ట్ చేయొచ్చా అని చూస్తున్నాం. అన్నింటినీ 5/8 లోకి మార్చుకుంటే మనం క్వశ్చన్ ఇంకా ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. 3π/8 ని మళ్ళీ అది కాస్ట్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా, ఎస్ చూద్దాం, ఇలాగే ఉండండి తర్వాత చూద్దాం. సరే చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇవి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, cos పవర్ 4 5/8 ని cos స్క్వేర్ 5/8 హోల్ స్క్వేర్ గా రాసుకోండి, cos పవర్ 4 ని cos స్క్వేర్ 3π/8 హోల్ స్క్వేర్ గా రాసుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ cos పవర్ 4 5π/8 ఇది ఉంది కదా, ఇప్పుడు cos పవర్ 4 పెట్టండి ఇక్కడ, అప్పుడు ఏమవుతుంది sin పవర్ 4 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఈవెన్ పవర్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, sin స్క్వేర్ 5/8 హోల్ స్క్వేర్ రాయచ్చా, సో రాయండి sin స్క్వేర్ 5/8 హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు cos 7π/8 ని ఎలా రాయొచ్చు, ఇది కూడా cos పవర్ 4 ఉంది, దీనికి కూడా పవర్ 4 ఇస్తే ఈవెన్ పవర్ ఉన్నప్పుడు ఇది ప్లస్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అప్పుడు sin స్క్వేర్ 3π/8 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో దీన్ని sin స్క్వేర్ 3π/8 హోల్ స్క్వేర్గా రాయండి. ఓకేనా, సో ఇలా రాసాక తర్వాత ఏం చేయాలి చెప్పండి. ఎస్, ఇప్పుడు కాస్ స్క్వేర్ థీటా సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఒక దగ్గర రాసేసేయండి, కాస్ స్క్వేర్ 5/8 హోల్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ 5/8 హోల్ స్క్వేర్ ఒక దగ్గర రాయండి. రాసారా ఇలాగా, రీజన్ మాట్లాడొద్దు. నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ యాంగిల్స్ ఉన్నవి ఒక దగ్గర రాయండి, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్ లో ఉన్నాయి, దీన్ని ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ఫామ్ లో దీన్ని స్ప్లిట్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇది చెప్పండి,
నెక్స్ట్ ఇది ఈ రెండు సైన్ స్క్వేర్ పై బై ఎయిట్. నెక్స్ట్ ఈ రెండింటిని ఒక దీన్ని పేర్ చేయండి. ఇప్పుడు సేమ్ యాంగిల్ ఉన్నవి ఇంకోటి కూడా పేర్ చేయండి. కాస్ స్క్వేర్ 3π/8 హోల్ స్క్వేర్ చెప్పండి సైన్ స్క్వేర్ 3π/8 హోల్ స్క్వేర్. సో దీన్ని ఒక పేర్ చేస్తాం. నౌ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a square plus b square. Then how we can split this? a square plus b square ని ఎలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు చెప్తారా కొంచెం? a square plus b square ని ఎలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు చూడండి. a square plus b square. So can I write this a plus b whole square minus 2ab? Yes or no? So దాన్ని a plus b whole square అంటే ఏంటి? ఇక్కడ cos square and sin square. ఇక్కడ ఏమో a ఇది అనుకోండి, b ఇది అనుకోండి. ఓకే, a plus b whole square అంటే ఏంటి? cos square π/8 plus sin square π/8 whole square. Okay, can I write like this? Yes or no? Minus 2ab minus 2ab. చెప్పండి ఇది ఎలా రాద్దాం? మైనస్ 2abని 2 ఇంటూ ఏ వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ? కాస్ స్క్వేర్ π/8 అండ్ బి వాల్యూ ఏంటి? సైన్ స్క్వేర్ π/8. సో సిమిలర్గా ఆ నెక్స్ట్ టర్మ్ని కూడా అలాగే రాద్దామా? సో నెక్స్ట్ టర్మ్ ఎలా అయితే ఉందో నెక్స్ట్ టర్మ్ని కూడా అలాగే రాద్దాం. నెక్స్ట్ టర్మ్ని కూడా అలాగే రాద్దాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ టర్మ్లో 3π/8 ఉంది. సో నేను ఇక్కడ మారుస్తాను, ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టేయండి. ఇది 3π/8 3π/8 రాసేసుకోండి. 3π/8 3π/8 రాసుకున్నారా? ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ టర్మ్స్లో నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏం చేద్దాం చెప్పండి. కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఏముంది? 1 స్క్వేర్ ఈస్ 1 ఉంది. ఇక్కడ 1 వచ్చింది. ఓకే, సో మైనస్ 2 cos square π/8 sin square π/8. ఓకే, సారీ, ప్లస్ ఇదేమవుతుంది? 1 స్క్వేర్ అంటే 1 మైనస్ 2 cos square 3π/8 sin square 3π/8. సో 1 + 1 ఎంత? ఈక్వల్ పెట్టండి, ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టుగా రాయండి అన్నిటి. సో 2 మైనస్ సో ఇప్పుడు ఈ 2 sin π/8 2 sin square π/8 cos square π/8ని ఒక దగ్గర రాయండి. అలాగే ఇక్కడ మైనస్ 2 cos square కాదు, ఫస్ట్ సైన్ రాసి తర్వాత కాస్ రాయండి. sin square 3π/8 ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ 3π/8. సో ఇక్కడ వరకు రాస్తారు కదా. సో తర్వాత చూద్దాం. సో తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, సో ఈ 2ని అలాగే ఉంచి సో మొత్తాన్ని ఇంటూ 2/2 చేద్దాం. ఎందుకంటే చెప్తాం, ఇంటూ 2/2 చేస్తే ఏమైతే చెప్పండి. ఇది ఇంటూ 2/2 చేయండి. ఓకే, సో ఇంటూ 2/2 చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇంటూ 2 చేస్తే 4 అవుతుంది, బై 2 చేస్తే మళ్ళీ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ప్రతి దాన్ని ఇంటూ 2/2 చేయండి. ప్రతి టర్మ్ని ఇంటూ 2/2 చేయండి. ఏమవుతుందో నాకు చెప్పండి. ఇంటూ 2/2 ఇది 4/2 అవుతుంది. ఇదేమవుతుంది? ఇంటూ 2/2 ఇంటూ 2/2. ఓకే, సో ఈ బై 2 ఉన్నవన్నీ బయటకు తీసేస్తాయి. ఏమవుతుంది అప్పుడు? అది 1/2 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 ఇంటూ 2 4 మైనస్ 4 sin π/8 cos π/8 ఇది ఉంది కదా, ఇలా ఉంది కదా. 4 sin square π/8 cos square π/8 ఉంది కదా. సో దీన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం 2 sin π/8 cos π/8 హోల్ స్క్వేర్గా రాద్దాం. అంటే 2 sin θ cos θ ఫార్ములాలో నేను రాయబోతున్నాను నేను. సో దానికోసం నేను ఇలా మార్చుకున్నాను. 4 ఇంటూ sin square 3π/8 ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ 3π/8. అప్పియర్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకేనా? సో ఏం చేస్తాము? ఇంటూ 2/2 ఎందుకు చేస్తాము ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే దాన్ని 2 sin θ cos θ హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్లోకి నేను దాన్ని రాయబోతున్నాను. 4 మైనస్ ఇప్పుడు దీన్ని 2ని 2 ఇంటూ sin π/8
కాస్ పై బై 8 హోల్ స్క్వేర్ గా రాయొచ్చా దీన్ని? ఇది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? 2 sin θ cos θ ఫామ్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో అది sin 2 θ అవుతుంది, అంటే sin π బై 4 అవుతుంది. ఓకేనా? సో మైనస్ దీన్ని కూడా 2 sin 3π బై 8 cos 3π బై 8 గా రాసుకోవచ్చా? హోల్ స్క్వేర్ గా రాయండి, హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇలా రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏ ఫామ్ లో ఉంది? ఇది 2 sin θ cos θ ఫామ్ లో ఉంది. దీన్ని sin 2 θ ఫామ్ లో రాసేసుకోవచ్చు. అంతేనా? సో నెక్స్ట్ ఫామ్ ఏంటో చెప్పండి నాకు. ఎస్, సో చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్? 1/2 4 మైనస్ ఇదేమో ఎలా రాసుకోవచ్చు? sin 2θ 2 ఇంటూ 5/2 అంటే sin 2θ ఇంటూ 2 sin θ cos θ. ఇక్కడ θ ప్లేస్ లో 5/8 ఉంది. హోల్ స్క్వేర్ ఏముంది మళ్ళీ? హోల్ స్క్వేర్. అలాగే ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఇది 2 sin θ cos θ ఫామ్ లో ఉంది. దీన్ని sin 2θ ఫామ్ లో రాస్తున్నాం. sin 2 ఇంటూ 3π బై 8 హోల్ స్క్వేర్ గా రాస్తాం. ఇక్కడ వరకు క్లియర్? అందరికి అర్థమైందా? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది 2 హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 4 టైమ్స్. 2 హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 4 టైమ్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి మనకి అనుగుణంగా వచ్చినది 1/2 4 మైనస్ sin π బై 4 sin 45 వాల్యూ మీకు తెలుసు ఎంత? అది 1/√2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇది ఏంటి? sin 3π బై 4 వచ్చింది. మీకు తెలుసు కదా 3π బై 4ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఎలా రాసుకోవచ్చు చెప్పండి? ఇక్కడ నేను చేస్తాను పక్కన. sin 3π బై 4 హౌ వీ కెన్ రైట్? ఇలా రాస్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ π/4 ఇక్కడ రాయండి. ఎన్ని టైమ్స్? 4 ఇంటూ 5 4π మైనస్ 5 sin 180 మైనస్ θ ఏమవుతుంది? sin 180 మైనస్ θ ఇస్ sin θ. అంటే sin 3π బై 4 ఇస్ నథింగ్ బట్ sin π బై 4 ఓన్లీ. దాని వాల్యూ అక్కడ రాసేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అంటే ఈ రెండు సేమే. ఓకే, సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ రైట్ డౌన్ లైక్ దిస్. సో ఈ పెద్ద బ్రాకెట్ ఇది. ఓకే, అక్కడ sin 3π బై 4 నేను రఫ్ వర్క్ లో చేశాను చూడండి. sin 3π బై 4 ఇస్ నథింగ్ బట్ sin π బై 4 కదా. ఫస్ట్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు, మనకి ఇంకా ఈజీ. ఇంకా 2 స్టెప్స్ తగ్గేటి. 1/2 మైనస్ 4 మైనస్ sin π బై 4 వాల్యూ ఎంత? 1/√2 హోల్ స్క్వేర్. ఇది కూడా ఎంత? ఇది sin 3π బై 4 ఇస్ నథింగ్ బట్ sin π బై 4 అక్కడ రాస్తాను చూడండి. ఇది కూడా 1/√2 హోల్ స్క్వేర్. సో ఫైనల్ గా దీన్ని సాల్వ్ చేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ హియర్. మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత రావాలి? 3/2 రావాలి. 3/2 రావాలా? వస్తుందా చూద్దాం. 1/2 4 1/√2 స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 1/2 మైనస్ 1/2. చెప్పండి. దీన్ని కూడా బై 2 ఇంటూ 2/2 చేస్తే అన్నిటిని ఒకేసారి యాడ్ చేయొచ్చు కదా. ఎలా చేద్దామా? లేకపోతే మైనస్ ఆఫ్ -1 అవుతుంది, అంతేనా? రెండు ఆఫ్లను కలిపితే ఒక ఫుల్ అవుతుంది. రెండు ఆఫ్లను కలిపితే ఒక ఫుల్ అవుతుంది. -1 అయింది. 4 - 1 ఎంత రా? 3/2. LHS వాల్యూ ఇది ఈక్వల్ టు RHS. వచ్చేసిందా? 3/2 ఫైనల్ గా వాల్యూ నెగటివ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో కాస్ θ వాల్యూ నెగటివ్ అంటే ఇక్కడ -√2/10 అని రాయండి. కాస్ θ/2 వాల్యూ నెగటివ్ అవుతుంది సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో.
minus root over 2 by 10 అవుతుంది ఆన్సర్. Is it clear everyone? Okay, so move on to the next question.